ای کامرس جو کہ نہ صرف ہم دیکھتے ہیں پاکستان نہ بلکہ پوری دنیا میں بزنس کا مستقبل سمجھی جا رہی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق پاکستان ای کامرس سیکٹر میں دنیا کی 46ویں بڑی مارکیٹ بن چکا ہے۔ گزشتہ سال پاکستان کی ای کامرس آمدنی 5.2 بلین ڈالر تک پہنچ گئی تھی، جبکہ رواں سال کے اختتام تک یہ آمدنی 6.71% تک پہنچنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مطابق رواں سال کے صرف ایک ماہ اکتوبر میں آئی ٹی اور ای کامرس کے شعبے میں 556 نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں۔ دوسری طرف آج بھی ہمارے بہت سے نوجوان ای کامرس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں جانتے، نہیں انفارمیشن ان کو اس حوالے سے کہ ای کامرس ہے کیا، یہ کام کیسے کرتی ہے، اس سے کیا کیا فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ای کامرس دیگر روایتی بزنس ماڈل سے کس طرح سے مختلف ہے اور پاکستان میں ای کامرس کا فیوچر کیا ہے؟ پاکستانی نوجوان ای کامرس کی فیلڈ میں کس طرح ایکسل کر سکتے ہیں؟ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ ای کامرس ایکسپرٹ ہیں قاسم ثنا رامے صاحب۔ قاسم صاحب ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ وعلیکم السلام۔ قاسم صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کل ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم ای کامرس کا بڑا تذکرہ سنتے ہیں، ذرا سادہ آسان فہم الفاظ میں ہماری آڈینس کو سمجھائیں یہ ای کامرس ہے کیا اور روایتی جو بزنس چلتے آ رہے ہیں ان سے یہ کس طرح ڈفرینٹ ہے؟ رائٹ، ای کامرس یعنی کہ الیکٹرانک کامرس، یہ بالکل جو ایک عام کاروبار ہوتا ہے اس کی طرح ہوتی ہے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ نا آپ یہ ساری ایکٹیویٹیز انٹرنیٹ ورلڈ کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ کوئی بھی پروڈکٹ یا سروس بائی کریں یا سیل کریں، چاہے آپ انڈیویجول ہیں یا آپ کوئی آرگنائزیشن ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ای کامرس کر رہے ہیں، رائٹ۔ یعنی کہ روایتی کاروبار کو جب آپ انٹرنیٹ کے اوپر کرنا شروع کر دیں گے انڈر سم رولز، تو آپ ای کامرس۔ ایک جو مجھے فرق سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ روایتی کاروبار سے ہٹ کے اس طرح سے کہ اس میں ادھار والا معاملہ نہیں ہے، کریڈٹ والا معاملہ نہیں ہے، اس میں ہوتا تھوڑا سا ہے اس میں؟ ہاں جی ہاں جی، کہ یہ جو بیسیکلی یہ بھی نہیں بچ سکا شعبہ اس سے، سی او ڈی کر رہے ہوتے ہیں نا، جو آپ کی کہتے ہیں کیش آن ڈلیوری ہوتی ہے، تو وہ جب تک وہ ہمارے ویئر ہاؤس سے والا سامان نکلا ہے آپ کے پاس گیا ہے، وہ جو 3-4-5 دن، تو کائنڈ آف اسمال ادھار کہہ لیں آپ اسے، لیکن کچھ دنوں کا آپ کو انڈرسٹوڈ تو ہے نا کہ آ جانا جناب، یقین تو ہے نا۔ ہاں اچھا قاسم، مجھے یہ بتائیے، ایک عام کاروبار کے لیے تو ہمیں سرمایہ چاہیے، ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ای کامرس کا کاروبار دوسرے کاروبار سے کیسے ڈفرینٹ ہے؟ اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیجئے کھل کے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اسکلز پر بات کریں، مہارتوں پر بات کریں، تو کون کون سی ہمیں سیکھنی چاہیے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے؟ رائٹ، اس میں نا دو زاویہ نظر ہے، دو کہتے ہیں پیراڈائم ہے۔ ایک ہے کہ ای کامرس جو ہم نے کہتے ہیں لوکل کرنی ہے پاکستان میں، اور دوسری ای کامرس ہے کہ جو انٹرنیشنل اینڈ انٹرنیشنل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں لوکل کی اگر ہم کہتے ہیں بات کریں نیشنل لیول کی، تو اس میں آپ نے کوئی سی بھی ایک ایسی پروڈکٹ ریسرچ کی کہ جو ان ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے اس کی ایک اچھی سی کہتے ہیں یعنی کہ پکچرز وغیرہ بنائی آپ نے، اس کی آپ نے ایک اچھی سی اپنی کہتے ہیں ویب سائٹ بنائی، یا کسی بھی مارکیٹ پلیس کے اوپر آپ کہتے چلے گئے اور آپ نے اپنی پروڈکٹ کو لسٹ کیا مینس کہ آپ نے اس کا کہتے ہیں پروڈکٹ پیج بنایا آپ نے جی۔ اس کے بعد آپ نے پھر اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یعنی کہ آپ جو فیس بک پہ ایڈز دیکھتے ہیں یا اسپانسرڈ ون، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر وہاں سے لوگ کہتے ہیں کلک کرتے ہیں اور آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ آتے ہیں، اور وہاں سے آ کے آپ کی جو بھی کوئی کہتے ہیں پروڈکٹ ہے بائی کرتے ہیں، اس پہ کامنٹ کرتے ہیں۔ اس میں نا میں ایک یعنی کہ شارٹ سی بات کرتا ہوں یہاں پہ کہ اگر آپ کے پاس 100% کا گراس مارجن ہے، پھر آپ پاکستان میں سروائیو کر سکتے ہیں اپنی جو نیشنل ای کامرس ہے اس کے لیے 100% کا گراس مارجن، کیونکہ آپ کو ایڈس کا بجٹ لگنا ہے آپ کا، رائٹ، آپ کے کہتے ہیں جو کیش آن ڈلیوری ایکسپینسز جو ہیں آپ کے، وہ چیز ہونا ہے۔ پھر پاکستان میں آپ اگر بہت بھی اچھے انداز سے آپ چلیں تو 15 to 20% آپ کا ریفنڈ ریٹ ہے، آپ کا ریٹرن ریٹ ہے۔ آپ کا کسٹمر آرڈر کر دیں گے، ڈلیور ہو گیا ہے، لیکن جی منہ چینج ہو گیا، گھر پہ نہیں تھے، پیسے نہیں ہیں یا دل نہیں کر رہا، تو یہ تو ہوگی ہماری نیشنل ای کامرس کے حوالے سے۔ اوکے، اب آپ کا یہ جو سوال کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے، اسکلز کیا ہوں، اور اسکلز کہتے کیا ہونی چاہیے، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ جی آپ نے اس کو پراپرلی سیکھنا ہے آپ نے اسے، کیونکہ آپ جب کہتے ہیں پراپرلی سیکھ کر سٹارٹ کریں گے، کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے سیکھنے؟ 60 days، اگر آپ نے پراپر اسٹرکچرڈ لرننگ کہیں سے آپ نے اس کو باقاعدہ سیکھا ہے، 2 ماہ کا قلیل عرصہ، ہاں جی، اور وہ آرگنائزیشن کوئی ایسی ہے کہ جن کی اپنی اچیومنٹس ہیں اس کے اندر، تو وہ آپ کو 60 days کے اندر آپ کو کافی اچھا کہتے ہیں۔ قاسم صاحب یہ بھی سمجھا دیں کہ 60 days کے اندر تو سیکھ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے،
मिनिमम एजुकेशन कितनी होनी चाहिए सीखने वाले के लिए, और इंग्लिश का कितना अमल दखल है, उस पर कितना बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने उधर। अगर आप इंग्लिश को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, राइट, आपको सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह की अगर अंडरस्टैंडिंग आपको है, तो आपने चाहे कहते हैं प्राइमरी पास हैं, मिडिल पास हैं, मैट्रिक पास हैं, तो काफी। अच्छा, हमने तो जो कमेंट्स वगैरह या रिव्यूज पढ़े हैं वो रोमन इंग्लिश में होते हैं। रोमन इंग्लिश, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि देखिए, हम ई कॉमर्स की बात करते क्यों कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं ताकि ना लोग आसानी से अर्निंग स्टार्ट कर दें। ई कॉमर्स ना स्केलेबल है, आप इसको जितना मर्जी फैला लें यहाँ पे से। तो मैं एज एन ई कॉमर्स एक्सपर्ट ये वाली बात करते कहता होता हूँ कि इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू द ई कॉमर्स, तो आप डॉलर्स के अंदर अर्निंग करें, राइट। अच्छा, डॉलर्स के अंदर कहते क्यों अर्निंग करें? क्योंकि जब आप डॉलर्स में अर्निंग करनी शुरू करते हैं, आप इन्फ्लेशन प्रूफ, महंगाई प्रूफ हो जाते हैं। यानी कि आज से अगर आप चंद साल पहले $1000 बनाते थे तो वो बनता था 1.5 लाख रुपया, आज वही $1000 बनता है 2.25 लाख रुपए। तो जो लोग डॉलर्स में कमा रहे हैं उनके ऊपर महंगाई का असर नहीं हुआ उनके ऊपर, राइट। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर हमने और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, और अगर हमने ये चीज कहते हैं समझ ली, तो हमारे आगे के एक्शन उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब आपने कहा डॉलर्स में अर्न करना है, तो आपको इसका मतलब है कि इंटरनेशनल ई कॉमर्स के अंदर जाना पड़ेगा। यानी कि आपको ईबे, जो दुनिया की कहते हैं सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, वो सीखें। अमेज़न सीखें, जो दुनिया की कहते हैं नंबर 1 कहते हैं मार्केट प्लेस है, या एटसी के नाम से etsy.com। ये वो मार्केट प्लेसेस हैं जो यूरोप में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में डेवलप्ड कंट्रीज से कनेक्टेड हैं और एक्सेप्टेंसेस हाँ जी, डेवलप्ड कंट्रीज, और वो लोग कि जिनके पास ना कहते हैं पेइंग कैपेसिटी है, जो लोग ना $1 की चीज को $10 में आराम से। अच्छा, ये डॉलर्स में तो कमाना चाहिए, लेकिन ये 1 दिसंबर से जो पाकिस्तान कोरियर ने जो रेट्स में इजाफा किया है कोरियर के, ये भी कोई असरअंदाज हुआ है? इसके भी कोई असरात आए हैं? ये वजूहात क्या थी बढ़ा दी आप उन्होंने? बहुत कहते हैं अपडेटेड हैं माशाल्लाह, खुशी भी हुई मुझे इस चीज़ पे। असल में अभी इस वक्त जो पाकिस्तान का छोटा ई कॉमर्स सेलर जो था, जो इंटरनेशनल मंडियों में बेच रहा था, इंटरनेशनल मार्केट में, ऑलराइट, और वो 2 kg या इससे कम का ये जो कहते हैं पैकेज होता है, तो पाकिस्तान पोस्ट उस पर कहते हैं काफ़ी कम चार्ज करता है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। ठीक है, यानी कि कोई भी कंपनी पाकिस्तान पोस्ट को टक्कर नहीं दे पा रही थी। बिल्कुल सही। और अगर मैं बात करूँ ख़ास तौर पे सियालकोट की जो अपनी मसनूआत है, वजीराबाद का जो डमस्कस स्टील से कटलरी वगैरह के, हाँ जी, अच्छा, इसी तरीके से सवात का एमरल्ड हो गया, और पेशावर के जेमस्टोन्स, इसके अलावा कराची, लाहौर, मुल्तान और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये वो कहते हैं चंद चीज़ें हैं कि जहाँ पे हमारे कहते हैं स्टूडेंट्स कहते हैं मौजूद हैं और कहते हैं काम कर रहे हैं। सिर्फ हमारा जो सियालकोट का ऑफिस है, डेली 100 ऑर्डर्स जो हैं वो आज 10 दिसंबर है, यस, राइट जी, 10 है। तो अभी तक हमारे टोटल 6 ऑर्डर आए हमारे। अच्छा कासिम, जरा जो शॉर्टली डेली 100 ऑर्डर्स बताइएगा, होते थे, आज सिर्फ 10 दिन में 6 ऑर्डर्स आए हैं, क्योंकि रेट्स बहुत शॉर्टली बढ़ा जरा दिए। बताइएगा ओके, इंटरनेट ओके। के हवाले से ई कॉमर्स का ये जो बिजनेस है फरोग पे, ये जो इंटरनेट का इशू आया, नेटवर्किंग का इशू आया, फायरवॉल का इशू आया, बंद हो जाती है एहतजाज की वजह से, किसी और रीजन की वजह, पॉलिटिकल की रीजन की वजह से, तो कितना फर्क पड़ता है इस पर? देखिए सिर्फ इसमें पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है वो 1 घंटे के अंदर ना को 1 मिलियन से $1.5 मिलियन का नुकसान होता है पाकिस्तान को। अच्छा, ई कॉमर्स की अगर हम कहते बात करें, तो जिन दिनों को ये एहतजाज चल रहे होते हैं और इंटरनेट की स्पीड वगैरह कहते स्लो होती है, हमारे मतलब मैं आपको स्टोरीज अगर सुनाना शुरू करूँ ना, तो आप दोनों यहाँ पे बैठ के रोना शुरू हो जाएंगे। ऐसे लोग के जो पाकिस्तान से अकाउंट्स उन्होंने अपने बनाए हुए ईबे के और कहते सेल्स करें, और इंटरनेट स्लो हुआ, अवेलेबिलिटी नहीं थी, ऑर्डर्स उन्होंने कहते हैं अपने प्रोसेस करने थे, टाइमली ऑर्डर्स कहते प्रोसेस नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनके 2-2, 3-3 साल पुराने अच्छी हेल्थ वाले अकाउंट सस्पेंड हो गए और ओपन नहीं हुए, राइट। तो इंटरनेट तो इस वक्त इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सिर्फ एक इंडस्ट्री है जो विदाउट इंक्रीजिंग द इंपोर्ट बिल पाकिस्तान को कर्जों से बाहर निकाल सकती है, वो है आईटी इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, राइट। इसमें आपका इंपोर्ट बिल नहीं बढ़ता, हमारे बहुत सारे कहते हैं फ्रीलांसर्स हो गए, हमारी बहुत सारी छोटी एजेंसीज हो गई कि जो इंटरनेशनल सेलर्स को यहाँ से बैठकर कहते हैं सर्विसेज दे रही हैं। जैसे ना ईबे का या अमेज़न का एक सेलर है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो यहाँ से हम बैठे उनको कहते हैं सर्विसेज दे रहे होते हैं, और बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ पीपल की कहते टीम्स होती हैं, और बिल्कुल ठीक है, मुल्क के लिए मतलब काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। कासिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया।